ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں۔ ضلع لوور دیر کے علاقے وادی تالاش میں نجی زرعی کمپنی کے تعاون سے کاشتکاروں کے لیے خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں کسانوں اور کاشتکاروں کو پودوں کی مختلف امراض لاحق ہونے کے بعد احتیاطی تدابیر اور کم زرعی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے طریقوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبداللہ مدنی سے۔ جی عبداللہ۔ جی اس وقت میں ضلع لوور دیر کی وادی تالاش میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک نجی کمپنی نیو فارم کی جانب سے مقامی زمینداروں کے لیے ایک خصوصی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مقامی جو زمیندار ہے، کاشتکار ہے، انہوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ نیو فارم نامی کمپنی کے تعاون سے اس کے مقررین کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ضلع لوور دیر کا علاقہ وادی تالاش 4 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1,30,000 نفوس پر مشتمل ہے، زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کھیتی باڑی سے ہے اور تقریباً 40% جو زمین ہے وہ قابل کاشت ہے، یعنی زرعی زمین پر مشتمل ہے۔ تو ماہرین کا کہنا تھا کہ آرگینوفاس ہے یا جو کم زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشتکاروں کو بر وقت سپرے اور جو پودجات ہے، جو فصل ہے، اس سے مختلف امراض کے خاتمے کے لیے بر وقت سپرے کرنا چاہیے، یوریا دے دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی بھی مرض کے خاتمے سے قبل اہم ترین تدبیر یہ ہے کہ بہترین تخم کا استعمال کیا جائے تاکہ مستقبل میں کم زرعی زمین سے زیادہ پیداوار کو حاصل کیا جا سکے۔ مقامی کاشتکاروں اور زمینداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی جو مرض کی تشخیص کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی مہم کردار ادا کرے، اس لیے کہ مقامی لوگوں کا زیادہ تر معاشی دار و مدار کھیتی باڑی پر ہے، باغبانی پر ہے اور زراعت سے وابستہ ہے۔ اس لیے اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ کم سے کم زرعی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیروں اور بہترین یوریا اور اس کے علاوہ سپرے کے استعمال پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے۔ جی بر وقت اور مؤثر کارروائی۔ ملتان سے خانیوال بڑی مقدار میں منتقل کیا جانے والا آتش زدگی کا سامان برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ کنہ کی قیادت میں 2 ملزمان گرفتار۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتا رہے ہیں خانیوال سے نمائندہ NTN نیوز شیخ سہیل۔ شیخ اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ایس ایچ او تھانہ کونا محمود صاحب کی جو ہے بہت بڑی کارروائی، آتش زدگی کا سامان پکڑ لیا ہے انہوں نے اور برآمد کر لیا، اور 2 ملزم بھی جو ہے گرفتار کیے۔ سر بتائیے کہ یہ بہت بڑی کارروائی ہے آپ نے یہ آتش زدگی کا سامان پکڑا ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، کتنے ملزمان پکڑے اور کیا کہیں گے اس کے حوالے سے سر؟ جی السلام علیکم۔ جیسے کہ ہمارے ڈی پی او صاحب خانیوال کی پالیسی ہے کہ کوئی کرائم پیشہ افراد بہر نہ ہو، سارے حوالات کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کی پالیسی پہ ہم عمل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ جتنے بھی کرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو گرفتار کریں۔ اسی طرح یہ مجھے انفارمیشن ملی کہ کچھ لوگ ملتان سے یہ سپلائی کر رہے ہیں آتش بازی کا سامان خانیوال، تو میں نے لاہور موڑ کے قریب ہم نے ایک خصوصی ٹیم بنا کے ناکہ لگایا ہے، ہم نے یہ برآمد کیا ہے۔ یہ شادیوں پہ یہ تقسیم کرتے ہیں، جو شادی ہو ایک بچے شوق میں اس کو جو ہے نا اپنی جان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے کئی بار انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ آئندہ بھی اسی طرح کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ جی بالکل، ایس ایچ او تھانہ کونا محمود صاحب کی جو بہت بڑی کارروائی ہے۔ ملتان سے جو ہے یہ لوگ جو ہے آتش زدگی کا سامان جو ہے خانیوال سپلائی کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمراہ جو ایس ایچ او صاحب نے کارروائی کی اور 2 ملزم گرفتار کیے اور آتش زدگی کا سامان برآمد کر لیا۔ جی جیکوا آباد کے قریب باہو کھوسو تھانے کی حدود میں 12 سالہ بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ 6 مسلح افراد نے معصوم بچی عائشہ کھوسو کو اغوا کرنے کی کوشش کی، تاہم بچی کی چیخو پکار پر اہل علاقہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ اسی پر مزید آگاہ کریں گے نمائندہ NTN نیوز گل محمد لاشاری۔ جی بالکل، باہو کھوسو تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں 12 سالہ بچی کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ گاؤں واحد بشک کھوسو میں 6 مسلح افراد نے معصوم بچی عائشہ کھوسو کو مبینہ طور پہ اغوا کرنے کی کوشش کی،
ताहम बच्ची की चीख व पुकार पर अहले इलाका फौरी तौर पर मौके पे पहुंच गए और बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुलजमान को पकड़ लिया। गिरफ्तार अफराद में साइम बख्श खोसो, यूनिस खोसो, मोहम्मद यासिन खोसो, खालिद खोसो, मुराद खोसो और राहिब खोसो शामिल हैं, जिन्हें बाहू खोसो थाना की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जी। रेनाला खुर्द के मेन मुस्लिम टाउन पार्क नंबर 3 की दीवारें खस्ता हाली का शिकार हैं। मेन गेट ना होने की वजह से बाअसर अफराद अपने जानवर पार्क में छोड़ देते हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रेनाला खुर्द तहसील इंतजामिया की नहली की वजह से पार्क में जगह जगह झाड़ियाँ, जानवरों के गोबर की भरमार, बार बार इंतजामिया को मुतला किया गया, ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द से मुतालबा किया है कि पार्क की खस्ताहाली और जानवर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पार्क की खूबसूरती को बहाल रखा जाए और पार्क की जल्द अज जल्द तामीर की जा सके ताकि शहरी सैरो तफरी के लिए आ सकें। कैमरामैन तारक कल्याणा के साथ मुश्ताक अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, रेनाला खुर्द। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के ज़राई पानी के मौसर इस्तेमाल प्रोग्राम के तहत किसानों में लेज़र लैंड लेवर यूनिट्स की क़रारदाज़ी की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी हॉल में मुनक़्क़िद हुई। तफसीलात हमारे नुमाइंदे सैफ खान की इस रिपोर्ट में देखिए। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली चौधरी जवेद अहमद, डायरेक्टर ज़राअत साहिवाल आमर शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर पाकपतन इमरान अहमद और ज़िला भर से आए किसानों ने शिरकत की। तकरीब में 286 किसानों में से कुरानंदाजी के जरिए 27 किसानों को लेज़र लैंड लेवल यूनिट्स की खरीदारी पर 6 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिनमें 14 लैंड लेवल तहसील पाकपतन और 13 लैंड लेवल तहसील आरफला को दिए जाएंगे। किसानों ने हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को सहराते हुए उम्मीद जाहिर की कि ऐसे मंसूबों से ज़राअत के शोबा में इनकलाब आएगा। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान, NTN न्यूज़ पाकपतन। हैदराबाद के फनकारों ने सीनियर फनकारों को हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल में नज़रअंदाज किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरे का अहवाल आकिल खान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में स्टेज ड्रामों और सकाफत के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों और हुनरमंदों ने हैदराबाद प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत सकाफती और फलाई तंजीमों के सरबराह असरार लगारी, काशिफ सिद्दीकी, रफ़ीक इसानी और अकील कुरैशी ने की। मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल पर गैर आइनी और गैर कानूनी टोला काबिज़ है, जिसकी वजह से असल फ़नकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि आर्ट्स काउंसिल के सदर को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए और इदारे को यरगमाल बनाने वाले अनासिर से आज़ाद कराया जाए। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर केथरान की हिदायत पर पुलिस की जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज, छीनी हुई नकदी रकम और चोरी शुदा 3 बेड़ियाँ रिकवर करवा कर असल मालिकान के हवाले कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे प्रेमचंद राजपूत की इस रिपोर्ट में। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की हिदायत पे घोटकी पुलिस का जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। थाना मीरपुर माथेलो पुलिस की बेहतरीन कार्रवाइयाँ, छीनी हुई नकदी रकम और चोरी शुदा 3 बैटरियां रिकवर करवा कर असल मालकान के हवाले कर दी। 1 माह पहले नामालूम मुलजमान चोर शहजादो पिताफी के घर से 4 लाख चोरी करके ले गए थे। मुर्खा 14 दिसंबर 2025 को नामालूम मुलजमान कालीदास हिंदू से 1.5 लाख छीन कर ले गए थे। मुर्खा 16 दिसंबर 2025 को नामालूम मुलजमान कुंदन दास हिंदू के दुकान से 1,20,000 रुपए छीन कर ले गए थे। मुर्खा 23 दिसंबर 2025 को नामालूम मुलजमान विनोद कुमार के दुकान से 50,000 छीन कर ले गए थे। 1 माह पहले नामालूम चोर मुलजमान महेश कुमार के दुकान से 2 बैटरियां चोरी करके ले गए थे। उसके अलावा 2 माह पहले नामालूम चोर मुलजमान डॉक्टर खालिद हसन कुरैशी के घर से 1 बैटरी चोरी करके ले गए थे, जिसकी इतला मालकान ने हर बर वक्त थाना मीरपुर माथेलो पे दी हुई थी। SHO थाना मीरपुर माथेलो अब्दुल वहीद भट्टो ने छीनी हुई लाखों रुपए नकदी रकम और बैटरियां रिकवर करवा कर कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले कर दी।
छीनी हुई नकदी रकम और बैटरियां वापस मिलने पर मालकान ने SHO मीरपुर माथेलो का तहे दिल से शुक्र अदा किया। SSP गौड़ की मोहम्मद अनवर खेतरान की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। कैमरामैन के साथ NTN न्यूज रिपोर्टर प्रेमचंद राजपूत, मीरपुर माथेलो। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।